Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu nestağfiruh ve nu'minu bihi ve tevekkelu aleyhi ve na'udhu billahi min şururi enfusina min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Şu ayetlerde Allah Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de ey iman keltirgan bandalar Allah Teala'dan qo'rqig'iz, haqiqiy qo'rquv bilan. Ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz, faqat Allah Teala'ga bo'ysunan halindagina dey. Ko'p oyatlarda Allah Teala ayta Allah Teala'dan qo'rqig'iz, Allah Teala'ning granitsalarini o'tmagiz degan, gunohlardan saqlanig'iz. Endi bunga tema jumg'an va'zini bo'la gunohlar bo'yicha Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayyiatikum ve nudkhilkum mudkhalan karima. Nisa surasında 30. oyatda Allah Teala ayta eğer Allah tıygan günahlı işlerinin zorlarından saqlansağız deydi. Yani eğer de siz zor günahlardan saqlansağız deydi. Zor günahlar kılmasağız deydi. Yani mında kire fahiş, haram, ham bidagat ameller. Şundan yirak bulsağız deydi. Жеңілірек günahlarınızı, yani zor günahlara qaraganda жеңіл günahlar var. İzi amelleriniz bilen juyarsız, ham sizni hürmetlep cennetlerge kirtir biz deydi. Allah Teala qo'sha şuşu zor günahlardan saqlanarga, şuşu zor günahlardan saqlansak, Allah Teala bizni keffaret itecek, günahlarımızın gafı itecek, hem şuşu günahlarını savap'a eğlendirecek inşallah. Eğer de zor günahlardan saqlansak. Allah Teala va'dayta zor günahlardan tıyılsak, ol gafı ite hem kişire bizni, hem bizni cennet bilen hürmetli inşallah teki dünyada. Cennetten indi rahatlıklar bula, göz görmegen, kulak işitmegen, kişinin canı da uyunda kilmegen rahatlıklar jimakta bulaşak deyip kele. Kur'an-ı Kerim'de. Galimler ayetler şu ayetten zor günahlar ol ne только haram işlerini işlev, farzlarını da ötemev. Mesela 5 vakit namazını okumav zor günaha kire. Jimga namazına kilmev zor günaha kire. Ramazan ayda uraza tutmav zor günaha kire. Şulay hajga barırga mümkünçilik bulup da barmasa zor günaha kire. Muhammed Peygamber sallallahu hadisinde kile as-salavatul khams vel cumu'atu ila cumu'ati keffaratun lima beynehunne ma lem tuhşal kebair. Bu hadisin Tirmizi İbn Mace getire. Muhammed Peygamber sallallahu aytdı. 5 vakit namaz deyik, kişinin günahlarını kişire. 5 vakit namaz arkalı deyik, Allah Teala şu şey kişinin günahlarını kişire. Eğer de kişi 5 vakit namaz okuyken, onun günahları çıp bara pastayan. O hadiste kele mesela, eğer de sizin işik dibinde yılga bulsa deyik, şu şey yılgada siz 5 mertebe su kirinseniz deyik, sizde birini pişirek kola mı deyip sıradı, sahabelerden onlar yok deyip ettiler. Şulay 5 vakit namazı okup da bizden günahlarımız kişiriler şunu arkalı. Andarı jimga orasında, iki jimga orasında kişinin, bir jimga, ikinci jimga orasında kişinin günahları kişiriler. Eğer de 5 vakit namazı okuyup hem jimga kile. Kişiriler kişkine günahlar deyip, zor günahlar bulmasa deyip kileyin. Zor günahlarga nindi kireminde zor günahlarga Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Nisa suresi 116. ayette Allah Teala ayta. Desek de Allah Teala
Ширк гамәлне гафу итми ди. Һәм башка гөнаһларны гафу итә ди, кемгә тели ди. Хатыннар сурәсе 116 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни шушы аяттан аңлыйбыз, Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһларны кичерә, әмма ширкны кичермим ди. Ширк ул Аллаһ Тәгалә белән рәттән кемгәдер табыну, Аллаһка тиңдәш кылу. Аллаһ Тәгалә ширкны гафу итми, аны гафу итә, әгәр дә кеше тәүбә кылса. Тәүбәсез үлеп китсә, ул вакытта гафу итмим дигән. Ни өчен Аллаһ Тәгалә ширкны тиңдәш кылуны гафу итми? Моңа уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә безгә бөтен нимәт бирде. Бу Аллаһтан килә бөтен нимәт. Күзебез күрә икән, колагыбыз ишетә икән, аякларыбыз йөри икән, кояшның җылысы килә, кояшның нуры безгә килә. Бөтен нимәт Аллаһныкы. Син Аллаһ белән рәттән башка затка табына башлыйсың, бу Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтсез килеп санала. Бөтен нимәт Аллаһ бирде сиңа, ә син Аллаһтан читкә куеп, какой-то выдуманный, ложный, теге ялган затка табынасың. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә шушы гөнаһны кичермим ди бер кайчан да ди. Әмма кимдә кем ширктан башка гөнаһ кыла икән, зур гөнаһлар була икән ул, Аллаһ теләгәндә, тели гафу итә, тели газаплый теге дөньяда инде. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Иннаху май юшрик биллаһи фақад харрамаллаһу алейхи аль-джанна ва маъваху ан-нар." Әл-Мәйдә сурәсе 22 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Рәсүктә ди, кимдә кем ди Аллаһ Тәгалә ширк кылай ди, тиңдәш кыла ди. Аллаһ та шушы кешегә ди иҗмахны харам кылды ди. Хаманың урыны булачак тамук диде. Әл-Мәйдә сурәсе 72 аятта Аллаһ Тәгалә моны әйтә. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна ширка ла зульмун газим." Дөресендә ширк ди иң зур гаделсезлек ди, зур гаделсезлек. Мәсәлән, мисал китерәм, электә китергән идем. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Ана ди сезнең ди, ана карнында әнигез ди йөртә ди авырлык белән 2 ел имезә ди, шуның өчен миңа рәхмәтле булыгыз ди, әтиеңә рәхмәтле булыгыз ди." Ана кеше үзенең эчендә баланы йөртә авырлык белән алып кайта, 2 ел имезә. Андары аны тәрбияли, аны өчен кайгыра, андары бала үскәч, әтиеңә начар сүз әйтсә, әтиеңә риза түгел, бу гаделсезлек килеп чыга, зур гаделсезлек. Аллаһ Тәгалә анага караганда күбрәк нимәтләр бирде. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә белән рәттән башка затка табыну ул иң зур гаделсезлек санала. Ва кала Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ала унаббикум би акбарил кабаир ал-ишраку биллаһи." Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, сезгә хәбәр бирәмме ди? Зур гөнаһларның иң зурысы Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылу диде. Мин өчен шушы ширкны әйтәм, чөнки без әйтәбез, башка затка табынмыйбыз, Аллаһка гына табабыз, без мәчеткә киләбез, намаз укыйбыз. Әмма татар арасында да, мусламан арасында да бик күп ширк әйберләр кергән. Бик күп ширк әйберләр кергән. Алабыз, менә безнең үтте яңа ел. Мин специально телефоннан, Google'дан таптым, анда информация шушы яңа ел буенча инде. И анда язган обычай праздновать Новый год дип, менә анда русча язылган инде. Кайчан баракка килгән ди, Месопотамиядә 3000 лет до нашей эры дип килә инде. Ягъни хәзер 2000 ничәнче ел булса, 5000 ел элек шушы обычай баракка килгән икән. Андары 1 январь. Нишләп 1 январьда кеше яңа елны теге рушатмиш справлять та башлады инде. Бу римский правительдан килгән, Юлием Цезарьдан килгән дип килә инде. 46 год нашей эры. Древнем Риме, мин монда татарча тәрҗемә итә алмадым, инде русча укыйм. В Древнем Риме этот день был посвящен Янусу, богу выбора дип килә. Карагыз. Аллаһка түгел, а Аллаһ Тәгаләгә ширк кылуга. Янусу, бог выбора дип килә. Дверей и всех начал. Январь получил свое название в честь бога Януса, которого изображаем с 2 лицами дип килә. Одно смотрело вперед, а другое назад. Яны бер йөзе ала карады, яңа ел,
икенчесе артка карады, үткән ел дип атала инде. Обычай отмечать Новый год в ночь 31 по 1 января появился в России при Петре Первом дип килә. Петр Первый беренче моны керткән. Накарас, татарларда элек ул бәйрәм булмаган. Татарларда ислам дин кабул иткән уже кайчан? 922 елда. Петр Первый кайчан яшәде? Ничем 1000 елнан соң әле, или әзрәк моннан шуннан соң яшәде әле. И это связано дигән с возрождением природы. Бу языческий праздник дип килә. Языческий праздник мәҗүси бәйрәм. Утка табына торган бәйрәм, табигатка табына торган бәйрәм инде бу. Это связано с возрождением природы дип килә. Торжество совпало с днем весеннего равноденствия 22 марта. Элек 22 мартта яңа ел иткәннәр икән. Чөнки анда көн төнне җиңгән була. Шул сәбәпле яңа ел дип әйткәннәр. Коръәндә, мәсәлән, Google-га тоже сорау бирдем. Google әйтә, Коръәндә ул турында бер нәрсә юк ди. Яңа ел буенча бер нәрсә юк. Традиция наряжать елку на новогодний праздник впервые появился в Германии дип килә. Несколько сотен лет назад. Немцы называли это дерево священным, то есть менә чыршы священным, изге дип саналганнар. Безнең изге Аллаһ Тәгалә сезнең гамәлләрегез ди. Бер нәрсәне дә изгеләштерергә ярам, бернинди чыршы да, бер нәрсәне дә. Называли это дерево священным и полагали, что в его ветвях живет лесной дух дип килә инде. Елка являлась символом бессмертия, стойкости, верности и благородства. А растущие на ней шишки олицетворяли жизнь и здоровье дип килә. Менә бу ни өчен мин моны сөйлим, чөнки бу бәйрәм ширк, моның асылы ширк ята икән. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылу ята. Мәсәлән, без әйтәбез, без бит инде чыршыга табынмыйбыз. Мәсәлән, мәктәпләрдә балаларны өйрәтәләр Дед Мороздан сорарга дуга. Алар дуга сорыйлар Аллаһтан түгел, Дед Мороздан беренчедән. Әйтәбез, мәсәлән, безнең балаларыбыз Дед Мороздан сорамый. Опять-таки таваф кылалар, елка тирәсендә әйләнәләр. Без таваф кылабыз Кәбатулла тирәли. Кәбатулла тирәли генә ярый таваф әйләнергә. Әйтәбез, мәсәлән, әйләнмибез дип әйтсәк, Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кем кайсы кавымга ошый дие, шул кавымнан булачак ди. Ягъни без үзебезнең традициялар белән ошарга тырышабыз икән башка милләтләргә, кыямәт көндә без мусламаннар белән булмыйбыз, Алла сакласын, без булабыз христианнар белән һәм башкалар белән ди. И шунысы кызганыч, яңа елга бәйрәмгә бер ай алдан әзерләнәләр. Бер ай алдан уже хисе керә моның инде. Безнең Аллаһта куйган бәйрәмнәр бар. Кыймак пешерде дә шуннан бетте. Бу бит ике бәйрәм, Аллаһ Тәгалә аны биекләргә кушты, аны зурларга кушты. Карасак, без ислам дәүләтләргә шушы ике бәйрәмне ничек үткәрәләр микән? Монда салютлар җибәрәләр яңа елда. Тегендә салютлар җибәрәләр Рамазан беткәч гаиттә. Нишләп безгә дә Рамазан беткәч салютлар җибәрмәскә? Корбан бәйрәмдә мәсәлән сөенмәскә? Нишләп мәсәлән 3 көн ял итмәскә, 3 көн бер-беребезгә кунакларга йөрмәскә? Бүгенге көндә кунакларга йөрү кызганычка каршы ул әзәйде безнең. Менә Аллаһ Тәгалә безгә шушы бәйрәмнәрне алыштырды ике изге бәйрәм белән. Гаит белән һәм Корбан белән инде. Әгәрдә без шушы бәйрәмнәрне хөрмәтләсәк, Аллаһ Тәгалә безгә аның өчен бик күп әҗерләр бирә. Без үзебезнең балаларыбызны өйрәтәбез үзебезнең бәйрәмнәребезгә. Шит бәйрәмнәргә түгел, үзебезнең бәйрәмнәребезгә. Ул безгә кызганычка каршы үзебезнең балаларыбызны, уныкларыбызны өйрәтү юк, чөнки без үзебез аны белмибез. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, вассамиу дуа. Инна Аллаха ва малаикатуху юсаллюна аля набийи.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين، وارحمنا وأشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأمراء المدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباقي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم حي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأغنى وتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقيم الصلاة.